अथ श्रीमद्भगवद्गीता साङ्ख्ययोगनाम्नो द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यं मास्मकमः पार्थ नेतत्त्वचुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनुवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुर्न हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपि हलोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विपद्मा कतरन्न गरीयो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम त्वेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसमुढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपन्तमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः। न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अस्सोच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांस भाससे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तं स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि द्रष्टोस्त्वा नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा
नित्यसोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवेत् वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं च एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकमा वांसांसजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यों मदायोक्यं क्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्त्योऽयमचिन्त्योऽयं विकायोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवजन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यामयवद्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मान् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धात् श्रेयोऽन्यस्य त्रियस्य न विद्यते यद्रच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमित्वसम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवापस्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्म हरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्य अन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दत्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेः कुरु नन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्ग जन्मकर्मफलप्रदां। क्रियाविशेषबहुलां पूर्गैश्वर्यप्रक्षतानां तयापह्यत चेतसां। व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन। निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धयोः सम्मो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यते। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितादिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वन्नुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तः तत्प्राप्य शुभाशुभं। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽनाङ्गिव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।
यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् जायते कामः कामात् क्रोधप्रजायते क्रोधात् द्रवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् द्रवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियस्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मा नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मान्ध्यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञानी सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप्रविशन्ति यद्दत तदत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् मुपांक्षरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अतः श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयो अध्याय सांख्य योग। સંજયે કહ્યું કે હે રાજન, દયા અને મોહથી વ્યાપ્ત, આંખોમાં આંસુ ભર્યા, અત્યંત દુઃખી અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે હે અર્જુન, આવા સંકટ સમયે હીન પુરુષોથી સેવાયેલ, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિમાં અવરોધક અને કીર્તિ નાશ કરનાર મહામોહરૂપી દુઃખ તમને ક્યાંથી થયું? આવા નિર્બળ ન બનો, આવા તમને શોભારૂપ નથી. મનની આ નબળાઈને દૂર કરી બહાદુરની જેમ ઊભા થાવ. અર્જુન કહે કે હે મધુસૂદન, યુદ્ધને માટે ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય ઊભા છે, તેઓ પૂજનીય છે. તેમની સાથે વાદ વિવાદ અયોગ્ય કહ્યું છે, તો હું તેમના ઉપર બાણોની વૃષ્ટિ કેવી રીતે કરું? પરલોકની વિરુદ્ધ ગુરુજનોનો વધ ન કરી આ લોકમાં ભીખ માગીને ખાવું સારું છે, પણ અર્થ અને કામના સુખ માટે ગુરુજનોને મારીને આ લોકમાં લોહીથી યુક્ત ભોગ ભોગવવો સારો નથી. અર્થ અને કામ તૃષ્ણાથી વ્યાપ બનીને દુર્યોધનના અન્ને ખાનાર ભીષ્મ, દ્રોણને મારી તેમના લોહીથી ખરડાયેલ ભોગ ભોગવવો સારો નથી.
હું એ પણ નથી જાણતો કે મારા માટે યુદ્ધ કરવું અથવા ન કરવું એ બંનેમાં શું શ્રેષ્ઠ છે અથવા કોણ જીતશે. આ લોકોને મારીને હું જીવવા ઈચ્છતો નથી. હું બહુ જ ગભરાઈ ગયો છું. મારી બુદ્ધિ સ્થિર નથી. ધર્મ શું છે તે સમજાવવામાં આવતું નથી. હું આપનો શિષ્ય છું, આપના શરણે આવ્યો છું. મને યોગ્ય ઉપદેશ આપો. મારી સમજમાં આ શોકને દૂર કરવા માટે સ્વર્ગનું રાજ્ય પણ સમર્થ નથી. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજન, અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું કે હું યુદ્ધ નહીં કરું. આમ કહીને તું ચૂપ થઈ ગયો અને બંને સેનાઓની વચ્ચે અર્જુનની દશા જોઈ હસતા હસતા કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તમે પંડિતોના યોગના જ્ઞાનની કેવળ વાતો કહો છો, કારણ કે જે સાચા જ્ઞાની પંડિત છે તે લોકો જેના પ્રાણ ચાલી ગયા છે અથવા જેના પ્રાણ ગયા નથી તેમના માટે પણ શોક કરતા નથી. જીવ ઈશ્વરાંશ છે. શરીર નષ્ટ થતાં પણ જીવનો નાશ થતો નથી. પરંતુ જેવી રીતે આ શરીરમાં કુમાર, યુવાન અને વૃદ્ધ કર્મથી અવસ્થા બદલે ત્યારે પણ અમે છીએ એવું જ્ઞાન રહે છે, એવી રીતે આ દેહની પછી બીજો દેહ મળતા પણ લિંગ દેહ સંબંધી વિકારથી આત્મા દેખાય છે અને તેથી ધીર પુરુષ આ વિષયમાં મોહિત થતો નથી. ઠંડી, ગરમી, સુખ દુઃખને આપનાર ઇન્દ્રિય અને વિષયો તો સંયોગનો ક્ષણિક છે અને અનિત્ય છે. તેમને તમે સહન કરો. તેમને વશ થઈ હર્ષ અને દુઃખના ભાગીદાર ન બનો. સહન કરનાર ધીર પુરુષને માટે સુખ દુઃખ બંને સમાન છે અને એવું સમાન સમજનાર ધીર પુરુષ મુક્તિનો ભાગીદાર છે. ઠંડી, ગરમી, સુખ દુઃખ અસત પદાર્થો છે, તેઓ આત્મામાં રહેતા નથી. સત સ્વભાવ આત્મા છે, જેનો નાશ પણ નથી થતો. આત્માએ સંપૂર્ણ જગતને વ્યાપ્ત કર્યું છે. કોઈ આત્માનો નાશ નથી કરી શકતું. નાશ રહિત, અપરિચ્છિન્ન, નિત્ય આત્માના આ દેહ સુખ દુઃખ વગેરે ધર્મવાળા કહેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આત્માનો વિનાશ નથી અને આ આત્મા સાથે સુખ દુઃખનો સંબંધ નથી, ત્યારે મોહથી ઉત્પન્ન થયેલા શોકનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધ કરો. ધર્મનો ત્યાગ ન કરો. જે આત્માને મારનાર અને મરણ યોગ્ય સમજે છે તે બંને સમજતા નથી કે ખરેખર જોઈએ તો આત્મા કોઈને મારતો નથી અને કોઈની મારફત મરતો નથી. આત્મા કદાપી જન્મતો નથી, મરતો નથી. શરીરનો નાશ થતાં પણ તેનો નાશ થતો નથી. કેમ કે જેવી રીતે માણસ જૂના વસ્ત્રો ત્યજી દઈને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી જ રીતે આત્મા પણ જૂનું શરીર ત્યજીને નવો દેહ ધારણ કરે છે. આ આત્માને શસ્ત્ર કાપી શકતું નથી, દેવતા બાળી શકતો નથી, પાણી ભીંજાવી અથવા ઓગાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી. આત્મા કાપી કે છેદી શકાતો નથી, બાળી શકાતો નથી, ભીંજાય અથવા ઓગાળી શકાતો નથી. આ આત્મા નિત્ય, સર્વવ્યાપક, સ્થિર, અચલ અને સનાતન છે. આ આત્મા ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાતો નથી. તેના વિષયમાં કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી. તે મનથી પર અને વિકાર રહિત છે. તેથી શોક કરવો જોઈએ નહીં. જો તમે આ આત્માને જન્મનાર અને મૃત્યુ પામનાર માનતા હોય તો પણ તમારે શોક કરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે જે જન્મે છે તે અવશ્ય મરે છે અને જે મરે છે તે અવશ્ય જન્મે છે. તેથી પણ શોક કરવો યોગ્ય નથી. સમસ્ત પ્રાણી જન્મ પહેલાં શરીર વગરના અને મર્યા પછી પણ શરીર વગરના જ હોય છે. કેવળ મધ્યકાળમાં જ શરીરવાળા હોય છે. તેથી આ વિષયમાં શોક કરવો નહીં. આત્મજ્ઞાનનો વિષય ખૂબ જ અઘરો છે. કોઈ મહાપુરુષ શાસ્ત્રાચાર્યના ઉપદેશથી સર્વગત, નિત્ય, જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવવાળા આત્માને અલૌકિક હોવાને લીધે વિસ્મયતાથી જુએ છે. કોઈ આશ્ચર્ય રીતે કહે છે અને કોઈ આશ્ચર્ય રીતે સાંભળે છે, તથા કોઈ સાંભળીને પણ આત્માને જાણતો નથી. તે બધાના શરીરમાં અવધ્ય છે. તમે ક્ષત્રિય છો. તમારા માટે ધર્મયુદ્ધ કરતાં વધારે હિતકારક બીજું કંઈ નથી. પ્રયત્ન વગર સ્વેચ્છાએથી પ્રાપ્ત ખુલ્લા સ્વર્ગના દ્વારરૂપ આ લડાઈ ભાગ્યશાળી ક્ષત્રિયોને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જો તમે ધર્મયુક્ત લડાઈ નહીં કરો તો તમારો ક્ષત્રિય ધર્મ અને કીર્તિને ખોઈ પાપના ભાગીદાર બનશો. બધા લોકો તમારી નિંદા કરશે કે જે શ્રેષ્ઠ પુરુષો માટે મૃત્યુ કરતાં પણ વધુ દુઃખદાયી છે. મહારથીઓ કહેશે કે અર્જુન બીકને લીધે લડાઈના મેદાનમાંથી નાસી ગયો, કે જે અત્યાર સુધી તમને માન આપતા હતા તે હવે તમારી નિંદા કરશે.
શત્રુઓ તમારા બળની નિંદા કરશે અને ન કહેવાના વચન પણ કહેશે. પછી તેના કરતાં વધારે દુઃખ શું હશે? જો તમે લડાઈમાં માર્યા જશો તો સ્વર્ગ મળશે, અને જો જીવશો તો પૃથ્વીનું સુખ મળશે. જો તમને પાપનો ભય હોય તો સુખ દુઃખ તથા સુખ દુઃખના કારણરૂપ લાભ હાનિ અને લાભ હાનિના કારણરૂપ જય પરાજયને એક સમાન માની યુદ્ધ કરો. તમને પાપ લાગશે નહીં. આ બુદ્ધિ તમારા માટે જ્ઞાન યોગના વિષય માટે કહી છે. હવે તેની પ્રાપ્તિમાં કારણરૂપ જે નિષ્કામ કર્મયોગ છે તેની વાત સાંભળો. નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર્મોના બંધનને સારી રીતે તોડી શકશો. આ નિષ્કામ કર્મયોગમાં કર્મ વિશેષ હોવાથી પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થતો નથી અને વિપરીત પરિણામથી દોષ પણ થતો નથી. નિષ્કામ કર્મ એટલે કે કોઈ ઈચ્છા રાખ્યા વગર તે કામ કરવું. તેથી નિષ્કામ ધર્મનો થોડો ઘણો ઉપાય જન્મ મૃત્યુના મહાન ભયમાંથી મુક્ત કરે છે. આ ઈશ્વરની આરાધના માટેના કર્મયોગમાં એક નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ હોય છે. પરમેશ્વરની ભક્તિથી જ ભવ પાર થવાશે તેવી એક નિષ્ઠા બુદ્ધિ હોય છે. અને અજ્ઞાની સકામી પુરુષોની અનેક ભેદોવાળી અને કામના ભેદથી અનંત બુદ્ધિ હોય છે. અજ્ઞાની લોકો સ્વર્ગથી વધારે બીજું સુખ માનતા નથી. તેથી વેદનો જે અર્થવાદ છે તેનાથી પર ઈશ્વર તત્વ નથી તેમ કહી કર્મમાં પ્રીતિ રાખે છે. ભોગવિલાસની પ્રાપ્તિમાં જેનું ચિત્ત લીન છે તેને ઈશ્વર પ્રાપ્તિની નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ હોતી નથી, કારણ કે તેનું ચિત્ત ભોગાદિમાં સદા આસક્ત રહે છે. ભોગ ઐશ્વર્યમાં આસક્ત પુરુષનું મન એકાંત હોવા છતાં પરમેશ્વરના વિષયમાં નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ રાખતું નથી. વેદ સકામ છે. તમે આ કામનાદી ફળની ઈચ્છાને છોડીને નિષ્કામ થઈ જાઓ. સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, રાગદ્વેષ વગેરેનો ત્યાગ કરો. નિત્ય સત્વનો આશ્રય રાખો. સાંસારિક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા ન કરો. પ્રાપ્ત વસ્તુની રક્ષા કરવાનો પ્રયાસ ન કરો અને હંમેશા આત્મપરાયણ રહો. જેવી રીતે પરિપૂર્ણ જળાશય મળતા બધા કાર્ય તેનાથી પૂર્ણ થાય છે અને નાના જળાશયોની જરૂરિયાત રહેતી નથી, તેવી જ રીતે વેદોમાં રહેલા કર્મોનું ફળ બ્રહ્મજ્ઞાનીને અનાયાસે મળે છે. તમને કેવળ કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. બંધનમાં રાખનાર કર્મફળના અધિકારનો વિચાર ન કરો. કર્મફળની કદાપી પણ ઈચ્છા ન કરો. કર્મત્યાગનું સાહસ ન કરો. ફળની આશા ન રાખો. સફળતા અને નિષ્ફળતા બંનેને સમાન માનીને કર્મ કરો, કારણ કે સમતત્વ જ્ઞાનને યોગ કહ્યો છે. સમત્વરૂપ બુદ્ધિ યોગ કરતા કામ્ય કર્મ અત્યંત હલકું છે. તેથી બુદ્ધિ યોગનો આશ્રય લો અથવા બુદ્ધિના રક્ષક ઈશ્વરનો આશ્રય લો, કારણ કે ફળની ઈચ્છાથી કર્મ કરનાર પુરુષ દીન હોય છે. સમત્વરૂપ બુદ્ધિયોગવાળો પુરુષ આ લોકમાં પુણ્ય પાપ એ બંનેને પરમેશ્વરની કૃપાથી ત્યજી દે છે. આ સમત્વરૂપ યોગને માટે પ્રયત્ન કરો, કારણ કે કર્તવ્ય કર્મમાં કુશળતા જ યોગ છે. સમત્વરૂપ બુદ્ધિવાળો પુરુષ કર્મજન્ય ફળનો ત્યાગ કરી કેવળ ઈશ્વર આરાધના અર્થે કર્મ કરવાથી જ્ઞાની બનીને જન્મ મૃત્યુના બંધનમાંથી છૂટી મોક્ષ મેળવે છે. આ રીતે પરમેશ્વરની આરાધનાથી જ્યારે તમારી બુદ્ધિ મોહ સમુદ્રને સારી રીતે પાર કરી જશે, ત્યારે આ લોક તથા પરલોક સંબંધી સાંભળેલી અને સાંભળવામાં આવનાર બધી બાબતો પર વૈરાગ્ય આવશે. જાત જાતના વચનો સાંભળીને વિચલિત થયેલી તમારી બુદ્ધિ જ્યારે ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં અચળ અને સ્થિર બનીને રહેશે, ત્યાર પછી જ્ઞાનરૂપ ફળને મેળવી શકશો. અને ત્યાર પછી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણ અને આચરણ જાણવા માટે અર્જુન પૂછે છે કે હે કેશવ, સમાધિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ અર્થાત સ્થિર બુદ્ધિવાળા પુરુષના લક્ષણો કયા? તે કેવી રીતે બોલે, કેવી રીતે બેસે, કેવી રીતે ચાલે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે કે હે પાર્થ, જ્યારે મનુષ્ય મનમાં રહેલી સંપૂર્ણ ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરી દે છે અને પોતાના પરમાનંદ રૂપ આત્મામાં આત્માથી સંતુષ્ટ રહે છે, ત્યારે તે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે દુઃખથી દુઃખી થતો નથી અને સુખથી સુખી થતો નથી, વળી રાગ ભય તથા ક્રોધ રહિત છે, તે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે પુરુષ સર્વત સ્નેહ રહિત છે, અનુકૂળતાથી પ્રસન્ન થતો નથી
અને પ્રતિકૂળતાથી દ્વેષ કરતો નથી. તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે. કાચબો જેમ પોતાના બધા જ અંગોને પોતાનામાં સમાવી લે છે, તેવી જ રીતે યોગી પુરુષ પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિષયને પોતાનામાં સમાવી દે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે તેમ કહેવાય. વિષયનો ત્યાગ કરવાથી વિષયથી દૂર રહેવાય છે, પરંતુ વિષય ભોગની વાસનાઓની ઝાડ બની રહે છે. જ્યારે તે વાસનાની ઝાડ નષ્ટ થાય છે, ત્યારે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અસંયમી પુરુષની બુદ્ધિ અને મન સ્થિર હોતા નથી, કારણ કે મોક્ષના વિષયમાં પ્રયત્ન કરવા છતાં તેનું ચિત્ત ચંચળ ઇન્દ્રિયો હરી લે છે. તેથી સાધકે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી મારામાં મન રાખી રહેવું જોઈએ, કારણ કે જે પુરુષના તાબે ઇન્દ્રિયો છે તેની બુદ્ધિ સ્થિર રહે છે. વિષયનું ચિંતન કરવાથી વિષયોમાં આસક્તિ થાય છે, અને આસક્તિથી તે વિષયોને પૂર્ણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, તથા ઈચ્છા પૂરી ન થવાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્રોધથી સંમોહ થાય છે. સંમોહથી શાસ્ત્રાચાર્યોના ઉપદેશેલા વચનોના સ્મરણમાં ભ્રમ પેદા થાય છે, અને સ્મૃતિ ભ્રમથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, અને બુદ્ધિના નાશથી તે નષ્ટ થાય છે. રાગદ્વેષ રહિત વશીભૂત ઇન્દ્રિયો મારફત વિષય ભોગ કરનાર મનોવિજય મનુષ્ય શાંતિ મેળવે છે, અને શાંતિ મળવાથી બધા દુઃખોનો નાશ થાય છે, તથા તે પ્રસન્નચિત મનુષ્યની બુદ્ધિ બધી બાજુએથી ખસી જઈને પરમાત્મામાં સ્થિર થાય છે. અજિતેન્દ્રિય મનુષ્યમાં શાસ્ત્રાચાર્યોના ઉપદેશથી આત્મવિષયક બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી નથી, અને અંતઃકરણમાં આસ્તિક ભાવના થતી નથી. અર્થાત જે ઈશ્વરના ધ્યાનમાંથી વિમુખ રહે છે, તથા આસ્તિક બુદ્ધિ નહીં હોવાથી શાંતિ મળતી નથી, અને શાંતિ વગર સુખ કેવી રીતે મળે? હોડીને પાણીમાં જેમ વાયુ લઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે વિષયોમાં રચી પચી રહેલી ઇન્દ્રિયોની સાથે મન રહે છે. તે એક જ ઇન્દ્રિય આ ઇન્દ્રિયને વશ રહેવાની બુદ્ધિને હરી લે છે. તે માટે હે અર્જુન, જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો વિષયોથી સર્વથા વિમુખ થઈ ગઈ છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. હે અર્જુન, જગતના પ્રાણીઓ માટે રાત્રિ સમાન હોય છે. તે શુદ્ધ બોધ સ્વરૂપ પરમાનંદમાં સંયમી પુરુષ જાગે છે, અને જ્યારે નાશવંત ક્ષણભંગુર સાંસારિક સુખમાં જગતના બધા પ્રાણીઓ જાગે છે, ત્યારે તે તત્વજ્ઞાની પુરુષ માટે રાત્રિ સમાન છે. જેમ ચારે તરફથી હિલ્લોડા લેતા સમુદ્રમાં ઘણી નદીઓનું પાણી સમાઈ જાય છે, તથા સમુદ્ર મર્યાદા મૂકતો નથી, તે જ પ્રમાણે સ્થિર બુદ્ધિવાળા પુરુષમાં બધા જ સુખભોગ વિકારોને ઉત્પન્ન કર્યા વિના સમાઈ જાય છે, ને તે જ મનુષ્ય પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ભોગની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યને શાંતિ મળતી નથી. જે મનુષ્ય બધી ઈચ્છાઓ છોડી દઈને મમતા રહિત, અહંકાર રહિત અને સ્પૃહા રહિત થઈને રહે છે, તેને શાંતિ મળે છે. હે અર્જુન, આ બ્રહ્મ સ્થિતિ મેં તને કહી છે. જે આ બ્રહ્મનિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે ફરીથી સંસારના મોહમાં પડતો નથી, અને અંતકાળે પણ આ નિષ્ઠામાં સ્થિર રહીને બ્રહ્માનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે સાંખ્યયોગ નામ દ્વિતીયો અધ્યાય. તો મિત્રો, આ આપણે સાંભળ્યું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો બીજો અધ્યાય અનુવાદ સાથે. હવે આપણે આ અધ્યાય સાંભળ્યાનું ફળ શું તેની મહાત્મયની કથા શ્રવણ કરીશું. પાર્વતીએ શંકર ભગવાનને બીજા અધ્યાયનું મહાત્મય જણાવવા કહ્યું. શંકર ભગવાને શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મીજીને જણાવેલું મહાત્મય પાર્વતીને જણાવતા કહે છે કે પવિત્ર કર્મ કરનારની ચર્ચા કરવાથી પાપોનો નાશ થાય છે. એક વખત દક્ષિણ દેશમાં પુરન નામનું એક બહુ રમણીય નગર હતું, કે જેમાં સુશર્મા નામનો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે બ્રાહ્મણ સાધુ સેવા, અતિથિ સત્કાર, પૂજન, હવન, શ્રાદ્ધ, તર્પણ દ્વારા દેવતા અને પિતૃઓની હંમેશા સેવા કરતો. એક દિવસ તે બ્રાહ્મણ તીર્થયાત્રા માટે પ્રયાગમાં ગયો. ત્યાં કુંભ પર્વના સમયે ઘણા સાધુ મહાત્માઓ એકઠા થઈને ઈશ્વર વિશે ચર્ચા કરતા હતા. સુશર્માએ તે મહાત્માઓને પ્રણામ કરીને પૂછ્યું કે હું બાળપણથી સારું કાર્ય કરું છું. અત્યાર સુધી મારાથી કોઈ ખરાબ કામ થયું નથી. આ સત્કર્મો કરવા છતાં
મારા મનમાં અશાંતિ રહે છે અને અશાંત ચિત્ત હોવાથી કોઈ વિષયનું નિશ્ચિત જ્ઞાન મળતું નથી અને નિશ્ચિત જ્ઞાન નહીં હોવાથી પરમ આનંદનું લેશ માત્ર સુખ મળતું નથી. આપ મહાત્માઓને સૌને વિનંતી છે કે જે ઉપાય કરવાથી પરમ સુખનો લાભ થાય તે ઉપાય મને કહો, કારણ કે મહાત્માનો સંસર્ગ તથા કૃપાથી બધા દુઃખ દૂર થાય છે. કહેવાય છે કે એક ઘડી આદિમાં પણ આદ, સેવા સંગત સાધુની હરે કોટી અપરાધ. હવે મારી વિનંતી પર કૃપા કરી મારો ઉદ્ધાર કરો. મહાત્માએ કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણ, તું ભગવદ્ ગીતાજીના બીજા અધ્યાયનો રોજ પાઠ કર. પાઠ કરવાથી તને બધું સુખ મળશે. અને આ વિષયમાં એક પ્રાચીન ઇતિહાસ છે તે સાંભળ. એક વખત પ્રતિષ્ઠાન નગરમાં એક દુર્દુમ નામનો રાજા રહેતો હતો. રાજાના રાજ્યમાં વિક્રમ શર્મા નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો અને તે બ્રાહ્મણ રાજા દુર્દુમનો આશ્રિત હતો અને રાજા તરફથી તે બ્રાહ્મણનો જીવન નિર્વાહ થતો હતો. બીજાને માટે આપેલું રાજાનું અનાજ પોતે ખાવાના પાપથી તે બ્રાહ્મણને મૃત્યુ પામતા યમરાજની સામે ઊભો રાખવામાં આવ્યો અને યમરાજની આજ્ઞાથી નરક યાતના ભોગવી જ્યારે તેને ફરી મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ મળ્યો ત્યારે યુવાન અવસ્થામાં તેનું લગ્ન એક દુષ્ટ કર્કશા નામની વ્યભિચારિણી સ્ત્રી સાથે થયું. એક દિવસ એ કર્કશાએ યારના કહેવાથી પોતાના બ્રાહ્મણ પતિનું માથું સૂતી વખતે કપાવીને મારી નખાવ્યો અને મૃત્યુ પછી તે બ્રાહ્મણ પ્રેત બનીને જંગલોમાં ભ્રમણ કરતો હતો અને તે વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કર્કશા મૃત્યુ પછી બકરી બની. એક દિવસ જંગલમાં પ્રેતે બકરીને જોઈ અને પૂર્વજન્મના વધનો બદલો લેવાના વિચારથી તે મારવા માટે દોડ્યું, પરંતુ તે બકરી પ્રેતને પોતાને મારવા માટે તત્પર જોઈને પણ ત્યાંને ત્યાં જ ઊભી રહી. જરા પણ ભયભીત થઈ નહીં અને પ્રેત પણ ત્યાં જઈને રોકાઈ ગયું અને બકરીને મારવાની ઈચ્છા જતી રહી. તે સ્થાનમાં એક મહાત્મા તેમની ઝૂંપડીમાં બેસીને ભગવદ્ ગીતાનો બીજો અધ્યાય વાંચી રહ્યા હતા, જેના શબ્દો કાને પડવાથી બકરી અને પ્રેતના વિચારો ઉત્તમ બની ગયા અને તે બંનેનો વેરભાવ જતો રહ્યો. તે બંને આશ્રમની પાસે રહીને ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ સાંભળવા લાગ્યા અને નિત્ય પાઠ સાંભળવાથી મૃત્યુ પામતા બકરી અને પ્રેત વિષ્ણુ લોકમાં ગયા. આ ઇતિહાસ જણાવીને મહાત્માઓએ સુશર્માને કહ્યું કે તમે પણ દરરોજ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ કરો. અને સુશર્માએ પ્રયાગના મહાત્માના ઉપદેશથી ગીતાના પાઠની શરૂઆત કરી અને ગીતાના પ્રભાવથી આ લોકના બધા સુખ ભોગવી વૈકુંઠ લોકમાં ગયો. બીજા અધ્યાયનો સાર. બીજા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણે આત્મતત્વ નિરૂપણ કરી સાંખ્ય યોગનું પ્રતિપાદન કર્યું અને સમત્વ બુદ્ધિ યોગની મારફત પરમાત્માને પ્રાપ્ત સ્થિત પ્રજ્ઞ મનુષ્યના લક્ષણ, આચરણ અને મહત્વનું વર્ણન કર્યું. પરંતુ અર્જુનનો સંદેહ દૂર ન થયો, તેથી તેણે ફરીથી કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીના ત્રીજા અધ્યાય એટલે કે કર્મયોગમાં સાંભળીશું. તો બોલ્ય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીનો અધ્યાય શ્લોક સ્વરૂપે, અનુવાદ સ્વરૂપે તથા તેની મહાત્મ્યની કથા પણ સાંભળી. આશા છે કે આપ સૌ લોકોએ મારી સાથે આ કથા સાંભળી હશે, આ અધ્યાય સાંભળ્યું હશે. તો આવી જ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાજીના અન્ય અધ્યાય પણ મૂકીશું કે જેથી કરીને આપ સૌ લોકો શ્લોક અનુવાદ સ્વરૂપે સાંભળી શકો. તો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તો આ સાથે હવે મને રજા આપો. મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ લોકોને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. મારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર.